সাধক সুন্দৰৰ। অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী দেৱযানী দাসৰ সুৰীয়া জীৱনৰ কথা। ও মইনা জান পানীতে মুখনি চাই কোনে নকাই অন্দেহি ঐ চিনাকি মুখনি জানো চিনি পোৱা নাই। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ। শুনিবলৈ নাপাহৰিব দেওবাৰে দিনৰ 10 বজাত সাধক সুন্দৰৰ। অন্দেহি ঐ চিনাকি মুখনি জানো চিনি পোৱা নাই। ও মইনা জান পানীতে মুখনি চাই কোনে নকাই। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো চয়নিকা চাংকাকতিৰ এটি ইংৰাজী কথিকা। Women's right to vote. As we just celebrated International Women's Day on the 8th of March, this is the right time to speak out for why it is pertinent for women to come out and vote in the upcoming elections. The event of elections in a democratic political system calls for celebration. It is the most significant power that the voter and citizens wields in her hands, the power to elect their representatives. It is a symbol of equality in the society. Each person, one vote. Election in a democracy should be a way by which we can augment change in society. Women in society have been historically discriminated against and marginalized. The women's suffrage movement in India first gathered momentum due to female participation in the freedom struggle, beginning with the Swadeshi movement in Bengal 1905-08. Different provinces of British India had extended limited suffrage rights to women in the 1920s. The Government of India Act 1935 expanded women's suffrage and even provided reserved seats for women in central and provincial legislatures. Full voting rights were awarded with the passing of the Indian Constitution in 1950, which provided for universal adult suffrage. Thus, after centuries-long struggle of activists such as Raja Ram Mohan Roy, Jyotiba Phule, and many others, it was a victory for women across space and time in India's political history when women were given equal voting rights at par with men by the members of the Constituent Assembly. In fact, universal adult franchise was the only principle that was passed unanimously in the Constituent Assembly without any debate. So on paper, right to equality is a fundamental right enshrined in the Constitution. However, as a society, we are not yet there. We are still striving towards that goal, and every small step counts. After all, it is the little drop of water that make the mighty ocean. Needless to say, in an election, every vote counts. To encourage female voters to exercise their franchise, the authorities in Assam have decided to set up 125 all-women polling booths in the Kamrup Metropolitan District of Assam. According to an election official, this initiative towards gender equality is an attempt to boost the participation of women in the electoral process. 10 such polling booths will be set up in the Jalukbari constituency, 65 in Guwahati East, 20 in Guwahati West, and 30 booths in the Dispur seat. Assam's women voters are just inches away from equaling their male counterparts in the electoral roll, a feat that has earned a big pat from the Chief Election Commission of India. Chief Election Commissioner Sunil Arora, after reviewing the state's preparedness for the coming assembly election, has congratulated the citizenry of Assam for the electoral gender ratio, which is as high as 972 in Assam, when the average overall ratio in other states is 954. Thus, in terms of the gender ratio, the state has 972 female voters
per 1,000 male voters, which is way above the national gender ratio. The increase in participation of women in formal politics reveal a process of feminization of Indian politics with positive, people-driven development that augur well for Indian women and for the Indian nation. Women's leadership and effective participation in India is necessary on the development agenda of government. According to United Nations Development Programme, gender responsiveness of political institutions facilitate women's access to opportunities and skills to exercise their political rights, participate in decision making, exercise leadership, and contribute to the development process. Thus, women's political participation has been considered a major means of women's empowerment. The 19th century English philosopher John Stuart Mill had rightfully said, "Women make up half of the population. Thus, they also have a right to vote." He theorizes that women must be allowed to vote to protect their own interest. Now, what should be the way forward? As women of society, what can we do? First of all, go and vote. It is the basic political power that each and every individual exercises equally in a democracy. Thus, it is of utmost importance that women go out to vote. 2. Developing a women's political consciousness. It wouldn't be an exaggeration to say that it is still a man-dominated society that we live in. It is pertinent for women in society to build and develop their own political consciousness. 3. Active voting rather than passive voting. Although women has the voting rights, many a time it is possible that women turn out to be mere +1 vote of the male counterpart. That is to say, the wife can simply replicate what her husband asks her to do. This process will make women's emancipation difficult. This makes the call for building up a women-centric political consciousness even more important. Man and woman are assumed to have different preferences and make different choices once they obtain important political responsibilities. There is evidence to support that women and men have different preferences over policies. Studying the effect of having women policy makers, Chattopadhyay and Duflo showed that the gender of the village council president impacts the investment into different kinds of public goods. Women's political participation is premised on 3 fundamental and non-negotiable principles. The first is the equality between men and women. The second is to develop potential women's right. And the third is self-determination and self-representation of women's right. I believe as we have more women-centric influence in the political culture and political debates, we can bring about a just and equal society at large. So lastly, I would like to conclude by saying that the right to equality in voting is a basic human right. The fact that more women are voluntarily exercising their constitutional right of adult suffrage across all states in India is itself a testimony to the rise of self-empowerment of women to secure their fundamental right to freedom of expression. Sayanika Sankakotir Kothika, Women's Right to Vote, শুনিলে। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিত এইবাৰ আগবঢ়াইছো ইতিপূৰ্বে যুৱবাণীৰ ন প্ৰতিভা অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ কৰা উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী তন্ময়ী বৰাৰ সৈতে স্নেহা পাঠকৰ কথোপকথন। নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ সমাজত নিজ প্ৰতিভাৰে জিলিকি উঠা উদীয়মান যুৱক যুৱতীক আমন্ত্ৰণ জনাওঁ আৰু তেওঁলোকক আপোনালোকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজি সম্পৰ্কে কিছু কথা জনাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজি আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উপস্থিত আছে এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী তথা লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ৩য় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী তন্ময়ী বৰা। আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম। ধন্যবাদ বা। আজি আপোনাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, কিন্তু প্ৰথমতে এটি গীতেৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰা যাওক, নহয়নে? হয়, নিশ্চয়। প্ৰথমতে মই আকাশবাণীৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক এটা ইমান ধুনীয়া সুযোগ দিয়াৰ বাবে। আৰু প্ৰথমতে মই এটি ঘোষাৰে মই মোৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। নিশ্চয়।
জয় জয় যাদৱ জয় হি কেশৱ সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়কাৰণনা ৰায়ণ ব্ৰহ্মৰূপে অৱতৰী সৃজনক ৰন্ত হৰি বিষ্ণুৰূপে কৰন্ত পালন ৰুদ্ৰৰূপ ধৰি হৰি প্ৰলয় সংহাৰ কৰি একহৈয়া কৰন্ত শয়ন নাৰায়ণ সাধু হব ত্ৰাণ কৰি অসুৰ নাহি হৰি ৰাখা সৃষ্টি বেদনা ৰায়ণ ত্ৰাহিমান 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 খুব সুন্দৰ আৰম্ভণিতে এটি ঘোষাই হয় অনুষ্ঠানটি জীপাল কৰি তুলিলে ধন্যবাদ আপোনাৰ পৰা আমি গীত শুনিম হয় কিন্তু এইখিনিতে জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জন্ম শিক্ষা আৰু শৈশৱ সম্পৰ্কে হয় মোৰ জন্ম হৈছিলে 2001 চনৰ নগাঁৱৰ পাথৰি গায়ন গাঁৱত আৰু শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনত মই শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাতে মেট্ৰিক দিছিলোঁ আৰু তাৰপাছত মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলোঁ কলংকপিলি বিদ্যাপীঠৰ পৰা তাৰপাছত এতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছোঁ লুইতকৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ত আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে মই এইখন কলেজত পঢ়িবলৈ পাই নিজকে বহুত ধন্য বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মই কেতিয়াও দেখাও নাছিলোঁ আৰু মই তাত যিখিনি শিকি আহিছিলোঁ ইয়াত আহি পেলাই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন বৰ্তমান একোৱেই নহয় এইখিনি তেনেকুৱা লাগিছে আৰু ভাল লাগে তাৰ পৰিৱেশটো তেখেতৰ শিক্ষাগুৰুসকল বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ নিশ্চয় আপুনি আপোনাৰ সংগীতৰ শিক্ষা অব্যাহত ৰাখক হয় এতিয়া আপোনাৰ শৈশৱ সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'বচোন হয় শৈশৱ বুলি ক'বলৈ গ'লে সদায় শৈশৱটো মানুহৰ বহুত মনোৰম হয় এনেকুৱা হয় শৈশৱৰ কথা ক'লেই মানুহৰ মুখত কেতিয়াবা হাঁহিও আহি যায় নগাঁৱৰ পাথৰি অঞ্চলৰ গায়ন গাঁৱতে মই মোৰ শৈশৱ অতিবাহিত কৰিছিলোঁ আৰু মা দেউতা বা আইতাৰ লগতে আমাৰ এখন সৰু ঘৰ যিহেতু মই ঘৰখনৰ চবতকৈ সৰু আছিলোঁ সেইকাৰণে বহুত বেছি মৰমো পাইছিলোঁ সকলোৰে পৰা মাহঁতে কয় কি মই বহুত বেছি দুষ্টও আছিলোঁ বুলি শৈশৱ বুলি ক'লে সিমানেই ক'ব পাৰি তাৰপিছত আপুনি গুৱাহাটীলৈ আহিল এতিয়া ইয়াত আপুনি পঢ়ি আছে হয় আপুনি এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী গতিকে সংগীতৰ জগতলৈ আপুনি কেনেকৈ আহিল আপোনাৰ সংগীতৰ শিক্ষা কেনেদৰে আৰম্ভ হ'ল এই সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ হয় সংগীতৰ যিটো চিন্তা আছিলে সেইটো মোৰ নাছিলে মোৰ মাৰ আছিলে প্ৰথমতে মই ক'বলৈ গ'লে হয়তো মই তেতিয়া এটা দুটা মুখত মোৰ মাত ফুটিছে তেতিয়া মায়ে মোক তেজপুৰ লৈ গৈছিলে তাৰপিছত তেজপুৰত যাওঁতে আহি থাকোঁতে বোলে ৰাস্তাত তেতিয়া কোনোবা এজন মানুহে মোক দেখি পেলাই মোক কৈছিলে যে এওঁক মানে সংগীততে দিব তেতিয়া মাৰ তেতিয়াৰ পৰাই মনত সোমাই গৈছিলে যে নাই মই মোৰ ছোৱালীক মই সংগীততে দিব লাগিব ছোৱালীক সংগীততে দিম মই সংগীতৰ শিক্ষা বুলি ক'বলৈ গ'লে মায়ে মোক আমাৰ পাথৰি অঞ্চলতে সুৰলহৰী নামৰ এখন স্কুল খুলিছিলে তাতে মোক প্ৰথম মায়ে লৈ গৈছিলে মই ৪ৰ্থ শ্ৰেণীত আছিলোঁ তেতিয়া আৰু মোৰ গুৰু আছিলে পদ্মা দেৱী তেখেতে মোক হয়তো আঙুলিত ধৰি ধৰি মোক শিক্ষা দিছিলে তেতিয়া যিহেতু বহুত সৰু আছিলোঁ মই তেখেতৰ তাতেই মই বিচাৰত পাছ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মিউজিক কলেজত আহিছোঁ আৰু এইখিনি মোৰ মাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মা মোৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় মাৰ অবিহনে মই হয়তো একো দেখাও নাইকিয়া আৰু ইমানখিনি হয়তো যিমানখিনি পাইছোঁহি মই
হয়তো মাৰ কাৰণে হৈছোঁ। আপোনাৰ সংগীত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হয়। আপোনাৰ মায়ে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ভূমিকা লৈছে। হয় মাৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে মই মা মোৰ এগৰাকী বুলি মই কেতিয়াও নকওঁ, মা মোৰ তিনিগৰাকী বুলি কওঁ। মা, মাহী আৰু জেঠাই তিনিওগৰাকী প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে মোৰ লগত আছে। আৰু মোৰ আইতা, মোৰ যিমানেই গান নুশুনক, মই যদি অকণমানকৈও গান শুনো আইতাৰ চকু পানী ওলাই যায়। হয়তো সেইবিলাক দেখি পেলাইও মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। আৰু মোৰ দেউতা বহুত বেছি মোৰ লগত কষ্ট কৰিছে। ইয়াৰ পৰাই মই তেওঁলোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান বেছি মোক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে। ঘৰখনৰ পৰাই আপুনি সংগীতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিলে হয়। আৰু আপুনি ইমান উৎসাহ পাই আহিছে। আপোনাৰ সৈতে আমি কথা পাতি যাম, কিন্তু এইখিনিতে এটি গীত শুনিব বিচাৰিছোঁ। হয় মই মুনমী বৰাৰ এটি গীত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। হৰদি কোমল জোনাক মায়াৰে মন উতলা কৰে, জুৰিটিৰ পাৰৰ কহুৱা ফুলিলে মন উতলা কৰে, হৰদি কোমল জোনাক মায়াৰে মন উতলা কৰে, জুৰিটিৰ পাৰত কহুৱাই ফুলিলে মন উতলা কৰে, এই বতাহজাকে শেৱালি ফুলৰ সুবাসনে, এই নিয়ৰবোৰে চিনাকি মনৰ বাতৰি আনে, তৰালিও জ্বলিল জোনাকিও জিলমিল, তুমি কিয় অহা নাই তৰালিও জ্বলিল জোনাকিও জিলমিল, তুমি কিয় অহা নাই, তোমাক পাবলে মন উতলা কৰে, হাৰদি কোমল জোনাক মায়াৰে মন উতলা কৰে, মন কহুৱা বন নীৰৱ বনত অকলশৰে, যাৰ সপোন ছবি জুৰিৰ নীলা পানীত ভাহে, সিদিনাৰ কথাবোৰ মৰমৰ হাঁহিবোৰ মনে মনে দেখা পায়, সিদিনাৰ কথাবোৰ মৰমৰ হাঁহিবোৰ মনে মনে দেখা পায়, তোমাক পাবলে মন উতলা কৰে, হাৰদি কোমল জোনাক মায়াৰে মন উতলা কৰে। খুব সুন্দৰ, ইমান সুন্দৰ আপোনাৰ কণ্ঠ আৰু ইমান সুন্দৰ এটি গীত। ধন্যবাদ। খুব ভাল লাগিল। হয় এতিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি এগৰাকী সংগীত শিল্পী আৰু সেই হিচাপে আপুনি নিশ্চয় বিভিন্ন ধৰণৰ গীত শুনে, হয় কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে আপোনাৰ কেনেধৰণৰ সংগীত প্ৰিয়? ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ আধুনিক আৰু পুৰণি দুয়োটাকে সামৰি ল'ব লাগিব, যিহেতু মই এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী। সেইটো কাৰণে দুয়োটাকে মই আঁকোৱালি লৈ পেলাই মই আগবাঢ়িব লাগিব। পুৰণি গীততো বহুত বেছি শিক্ষা ল'ব পাৰি আৰু আজিকালি যিবিলাক নতুন নতুন গান ওলাইছে তাৰ পৰাও বহুত বেছি শিক্ষা পোৱা যায়। আৰু আজিকালি গানবোৰত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ যিহেতু বাঢ়ি গৈছে, তাৰ পৰাও বহুত বেছি শিকিব পৰা যায়। সেইকাৰণে ভালখিনি আঁকোৱালি পেলাই মই আগবাঢ়িম বুলি নিজকে ভাবোঁ। আৰু যিবোৰ গীতৰ ভাৱ ভাষা যিবিলাক অৰ্থপূৰ্ণ হয় সেইবোৰ গীত মোৰ বহুত বেছি প্ৰিয় আৰু সেইবিলাককে মই আঁকোৱালি লৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ। আৰু এইখিনিতে মই অন্য এগৰাকী মোৰ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। নিশ্চয়। মনৰ নিজানত জোনাক আছিলে,
যেন তুমি নাহিবা বেদনা হৈ বুকু ভৰাই মনৰ নিজানত জোনাক আছিলে হৃদয়ে আবেগ নোৱাৰে সহিব চকুলো বাগৰে নীৰৱে কিমান সাৱতি নোপোৱাৰ সপোন বুকুৰ মেৰে সজোৱা দুখৰ তৰা হৈ নাচাবা চকুলি মোৰ উৰে নিশা মনৰ নিজানত জোনাক আছিলে জীৱন সুৰভি তোমাৰ মাজতে আছিলে অকলে নীৰৱে সঁচা প্ৰেমৰো উশাহ আছিলে অকলশৰীয়া বুকুতে মৰুভূৰ তৰা হৈ নাহিবা বুকুলে মোৰ মিছাকৈয়ে মনৰ নিজানত জোনাক আছিলে জুবিন গাৰ্গৰ এই গীতটি আপোনাৰ কণ্ঠত খুব ভাল লাগিল ধন্যবাদ এতিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ সংগীতৰ জগতত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লে হয়। আপুনি নিজকে কিদৰে সাজু কৰিব হয় এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ দক্ষতাৰ আৱশ্যক আছে বুলি আপুনি ভাবে হয় সংগীতৰ জগতখনত মই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লে ভাল বেয়া দুয়োটাই হয়তো মানুহৰ জীৱন আহিবই সেইকাৰণে মই ভালখিনি সামৰি লৈ নিজকে সাজু কৰিম আৰু মই মোৰ গানবোৰ এনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰোঁ যাতে মোৰ গানে সদায় মানুহৰ মনত এক সাজ বহুৱাই যায় মই সেইটো বিচাৰোঁ এগৰাকী শিল্পী হিচাপত মই ক'বলৈ গ'লে অনুশীলনটো কৰিব লাগিবই সেইটো মই সদায় কৰি যাম বৰ্তমান মোৰ শিকিবলৈও বহুতখিনি আছে বাদ্যযন্ত্ৰও মই শিকি আছোঁ আৰু মই গান লিখিব বিচাৰোঁ আগলৈ তাৰ কাৰণে মোক ভাষা জ্ঞান শব্দৰ জ্ঞান এইবোৰ লাগিবই তাৰ কাৰণে পঢ়া শুনা লাগিব মই যাতে সেইখিনি বস্তু কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাম এইখিনিতে জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পী বুলিলে কাৰ কথা মনলৈ আহে আৰু কিয় হয় প্ৰিয় বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে মোৰ প্ৰিয় তেওঁলোকৰ ভিতৰত মোৰ বিশেষ প্ৰিয় তৰালী শৰ্মা বা তেখেতৰ গানে মোৰ অন্তৰ চুই যায় আৰু মোৰ ভবা মতে তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো গানেই এটি এটি শিক্ষা দিয়ে সেইটো কাৰণে হয়তো মোৰ তেখেত বহুত বেছি প্ৰিয় তেখেতৰ সুৰীয়া মাত আৰু অৰ্থবহ গীতে মোক বহুত বেছি আকৰ্ষিত কৰে তেখেতৰ গানে মোক বহুত বেছি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে যিহেতু তৰালী শৰ্মা আপোনাৰ প্ৰিয় গতিকে হয়। তেখেতৰ এটি গীত আপোনাৰ কণ্ঠত কেনে হয় নিশ্চয় তৰালী শৰ্মা বাৰ মই আহিবা তুমি গীতটি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আহিবা তুমি দুপৰ নিশা যেতিয়া পৃথিৱী শুব মৰমে আমাৰ দুকুল পচাই সাগৰ বিচাৰি বব সাগৰ বিচাৰি বব সাৱৰিয়াৰে সাগৰ বিচাৰি বব আহিবা তুমি দুপৰ নিশা যেতিয়া পৃথিৱী শুব মৰমে আমাৰ দুকুল পচাই সাগৰ বিচাৰি বব
সাগৰ বিচাৰি বব সাৱৰিয়াৰে সাগৰ বিচাৰি বব বুকুত আমাৰ ফুলিব বকুল চকুত জ্বলিব জোন দুভৰি পাতত মুখ লুকাই আহিব মোৰেনো সোণ আহিব মোৰেনো সোণ সাৱৰিয়াৰে আহিব মোৰেনো সোণ আহিবা তুমি দুপৰ নিশা যেতিয়া পৃথিৱী শুব মৰমে আমাৰ দুকুল পচাই সাগৰ বিচাৰি বব সাগৰ বিচাৰি বব সাৱৰিয়াৰে সাগৰ বিচাৰি বব লৈ তাত আহিব বলিয়া বান উলটি উভতি বব সপনে আমাৰ দেউকা মেলি বিশাল আকাশ চুব বিশাল আকাশ চুব সাৱৰিয়াৰে বিশাল আকাশ চুব আহিবা তুমি দুপৰ নিশা যেতিয়া পৃথিৱী শুব মৰমে আমাৰ দুকুল পচাই সাগৰ বিচাৰি বব সাগৰ বিচাৰি বব সাৱৰিয়াৰে সাগৰ বিচাৰি বব খুব সুন্দৰ গীতটি শুনি সঁচাকৈ আপ্লুত হ'লোঁ ধন্যবাদ এতিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ আজৰি সময় কেনেদৰে কটাই ভাল পায় আপুনি যিহেতু গান গাই ভাল পাওঁ আজৰি সময়ত মই গান শুনি ভাল পাওঁ আৰু যিহেতু মই গুৱাহাটীত থাকোঁ যেতিয়া মই গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ যাওঁ পৰিয়ালৰ লগত থাকি পেলাই মই ভাল পাওঁ আইতাৰ লগত কথা পাতি ভাল পাওঁ মাৰ লগত কথা পাতি ভাল পাওঁ মোৰ সৰু এখন বাগিচা আছে সেইখনত মই কাম কৰি ভাল পাওঁ ফুলৰ যতন লৈ ভাল পাওঁ আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশটোৰ লগত মই থাকি ভাল পাওঁ ইমান এটা হুলস্থুলৰ মাজৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা যাওঁ গাঁৱৰ ইমান নিৰিবিলি পৰিৱেশটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে হয় ঠিকেই কৈছে গাঁৱৰ এই নিৰিবিলি পৰিৱেশটোৰ মাজত নিজকে বিচাৰি পোৱা যায় নহয় জানো আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত সময় কটায়ো ভাল লাগে আপুনি যিহেতু শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিছে লোকসংগীতৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে গতিকে এইখিনিতে এটি লোকগীত আপোনাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় উঠাবন মালি ত্ৰিজগত পতি হে মাধৱ উঠাবন মালি
ত্ৰিজগতপতি হে আৰাংগিলাতে বহি বালকে দেখয় উঠা প্ৰভু নাৰায়ণ কতনি যাজ উঠা নাৰায়ণ কতনি যাজ উঠা নাৰায়ণ যাবি লাগে বৃন্দাবন ও যাদৱ উঠাবন মালি ত্ৰিজগতপতি হে আৰথি গোপাল জাগিৰ ভাল ৰদে পাই বাবুৰি মুখ পিঠা পৰমান কৰিও ভোজন পিঠা পৰমান কৰিও ভোজন ধেনু মেলা চান্দমুখ ও যাদৱ উঠাবন মালি ত্ৰিজগতপতি হে ও মাধৱ উঠাবন মালি ত্ৰিজগতপতি হে আপোনাৰ কণ্ঠত লোকগীতটি শুনি খুব ভাল লাগিল ধন্যবাদ আমি আহি প্ৰায় অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোহি গতিকে শেষত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা সম্পৰ্কে বৰ্তমানতো মই শিকি যাম বহুত শিকিব লগা আছে মোৰ প্ৰথম শিকি যাওঁ প্ৰথমতে মই নিজকে এগৰাকী ভাল মানুহ হিচাপত গঢ়িব বিচাৰোঁ তাৰপাছত এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপত মই নিজকে পৰিচয় দিব বিচাৰোঁ মানুহৰ মাজত আৰু যিহেতু আমাৰ পাথৰী অঞ্চলটোত এখন সংগীত বিদ্যালয়ৰ বিশেষ অভাৱ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে মই মোৰ কাকাৰ নামত এখন বিদ্যালয় খুলিবগৈ বিচাৰোঁ যাতে মই যিবোৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইয়াত সেইখিনি মই বিলাই দিব পাৰোঁ সকলোকে আৰু এইটো মোৰ ডাঙৰ এটা সপোন মই সেইটোকে ৰাখি পেলাই মোৰ ভৱিষ্যত এনেদৰে আগবঢ়াব বিচাৰোঁ নিশ্চয় আপোনাৰ এই পৰিকল্পনা সফল হওক এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে আপুনি সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক তাৰ বাবে আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল হয় ধন্যবাদ আজি আপোনাৰ সৈতে আমি বহুতো কথা পাতিলোঁ আপোনাৰ গীত শুনিলোঁ হয় আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ হয় ধন্যবাদ আপোনাৰ এটি গীতেৰে এই অনুষ্ঠানটিৰ আমি সামৰণি পেলাব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় আৰু ইয়াৰ লগে লগেই মই স্নেহা পাঠকে আজিলৈ ইমানতেই বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ কোনেনো বজাইছে বাঁহী সন্ধিয়াৰ বেলিকা কোনেনো বজাইছে বাঁহী সন্ধিয়াৰ বেলিকা কোনেনো সুৰেৰে মাতে ৰাধিকা ৰাধিকা কোনেনো বজাইছে বাঁহী সন্ধিয়াৰ বেলিকা গধূলি বতাহ ধীৰে ৰিব ৰিব বয় গধূলি বতাহ ধীৰে ৰিব ৰিব বয় কোনে ৰাধা বুলি মাতে হৈ তন্ময় কোনে ৰাধা বুলি মাতে হৈ তন্ময় কোনেনো সুৰেৰে মাতে ৰাধিকা ৰাধিকা কোনেনো বজাইছে বাঁহী সন্ধিয়াৰ বেলিকা কোনেনো বজাইছে বাঁহী সন্ধিয়াৰ বেলিকা নোৱাৰো ঘৰত ৰ'ব টানে বাঁহী মোৰ নোৱাৰো ঘৰত ৰ'ব টানে বাঁহী মোৰ লাজ ভয় সকলোতে নেওচা
সন্ধিয়াৰ বেলিকা কোনেনো বজাইছে বাঁহী সন্ধিয়াৰ বেলিকা মুখনি চাই আহোঁ মালা ধৰি পিন্ধাই আহোঁ মুখনি চাই আহোঁ মালা ধৰি পিন্ধাই আহোঁ হাঁহিৰে মাধুৰী পি আনন্দতে ভাহোঁ কোনেনো বজাইছে বাঁহী সন্ধিয়াৰ বেলিকা কোনেনো বজাইছে বাঁহী সন্ধিয়াৰ বেলিকা উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী তন্ময়ী বৰাৰ সৈতে স্নেহা পাঠকৰ কথোপকথন শুনিলে। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে। সাধক সুন্দৰৰ অনুষ্ঠানটিত আমাৰ অতিথি বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী দেৱযানী দাস। বহু কথাই মোৰ মনত আছে বহু কথাই যে পাহৰিলো তেখেতৰ সংগীত জীৱনৰ বিষয়ে কথা পাতিছে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে। জোনা পৰিছে চাগে মোৰ চোতালত বকুল পৰিছে চাগে জোৰ শুনিবলৈ নাপাহৰিব দেওবাৰে দিনৰ 10 বজাত সাধক সুন্দৰৰ। বতাহ এজাক